All right. I want to officially welcome all of you to our Monday Slavic training call. Итак, я хочу всех официально поприветствовать на нашем понедельничном славянском созвоне. We are in the beginning of a brand new month. Мы в начале самого нового месяца. It is hard to believe, but there are only 2 months left in 2024. Трудно поверить, но всего 2 месяца осталось в 2024 году. And these can be two of the biggest months of your entire network marketing career if you do things correctly. И это могут быть 2 самых крутых месяца во всей вашей сетевой карьере, если вы сделаете все правильно. Now, number one, we are still in the prime time for the network marketing industry. You know, kids are back in school, mom and dad are doing the normal routines. This is the prime time of year. Мы с вами находимся в самый разгар сетевой индустрии. Дети вернулись в школы, мамы дома, все идет как надо. Now, we're also racing toward the holidays. Также мы на пути к праздникам. If you are in the United States, we have Thanksgiving coming up. Если вы в Соединенных Штатах, у нас грядет День Благодарения. If you are around the world, right, we have obviously the holidays coming up, whether it be Hanukkah, whether it be Christmas, whether it be Ramadan, but holidays are coming rapidly approaching. Если вы рассеяны по миру, то, в общем, все равно подходят разные праздники. У кого-то Ханука, у кого-то Рождество, у кого-то Рамадан. Which means that this is a very natural time of year that you can reach out to anybody and everybody that you've ever met in your entire life. Что означает, что это такое время, когда вы можете очень естественно связаться с разными людьми, которых вы когда-либо встречали в жизни. So let's say that me and Yulia, we've been friends since childhood. Hi, Yulia. Давайте представим себе, что мы с Юлией были друзьями с детства. Привет, Юлия. And let's say that I haven't talked to Yulia in 30, 40 years. Ну и, скажем, я с ней не общался лет 30-40. Maybe we went to school together as kids. Может, мы в школу ходили вместе в детстве. During the holidays, it is completely normal to reach out and say, my gosh, Yulia, I saw your picture the other day. I saw your name the other day. I realized it's been forever since we talked. I just wanted to reach out and say, happy holidays. How are you? Это совершенно естественно в празднике позвонить или написать и сказать: «Привет, Юля, я тут видел твою фотографию, подумал, что мы 1000 лет с тобой не виделись, решил написать, как у тебя дела». So the holidays give us a natural built-in reason to reach out to people that we maybe not talked to in some time. То есть праздники дают нам как бы натурально встроенную такую возможность связываться с людьми, с которыми мы, возможно, не общались годами. Now, I'm not going to call Yulia up after 30 years and say, hey, Yulia, how are you? Do you like to travel? Я, естественно, не позвоню Юле через 30 лет, после того, как мы последний раз общались, и не скажу: «Привет, Юля, как дела? Путешествовать любишь?» Guys, remember, you want to be a human being first and a marketer second. Потому что помните, что вы должны быть людьми в первую очередь, а потом уже рыночниками. If you haven't talked to your friend in a long time, don't bring up travel. Just talk to them, right, man? How you been? Give me the update. Your spouse, your kids, your family, your career. Just be a normal person having a normal conversation. Если вы не общались много лет, просто начните нормально разговаривать, поинтересуйтесь, как семья, как дети, как карьера, что вообще в жизни происходит. Now, there are going to be plenty of opportunities throughout the conversation where they're going to say, hey, how are you? What have you been up to? И у вас будет масса возможностей в ходе этого общения, когда вас спросят: а как у тебя дела, чем ты занимаешься? In fact, if Yulia asked me that question right now, теперь, если Юлия меня прямо сейчас об этом спросит, I would say, well, actually, I'm leaving for Toulouse, France in about 10 days. Я скажу: ну, вообще-то я вот в Тулузу во Францию уезжаю через 10 дней. And then after our event in Toulouse, we're going to go to Prague. А после Тулузы мы поедем в Прагу. So, by the way, I got that out there because I know that we have an event that we're going to be doing for our Slavic team in Toulouse, France. I will be there. Кстати, я скажу, что у нас будет ивент, который мы будем делать для нашей славянской команды в Тулузе, во Франции. Я там буду.
And Ambassador Galina, I just confirmed a moment ago, yes, I will be in the Czech Republic. I will be in Prague. And so Ambassador Galina had asked me if I'm going to be there. I will be there. And I'm actually going to try to meet with some people for her. И амбассадор Галина вот только меня спрашивал по телефону, и я сейчас подтверждаю, да, я буду в Праге на мероприятии, и там меня можно будет найти. Now, when I bring up I'm going to Toulouse, France, or I'm going to Prague, I mean, that's a conversation starter. И когда я упоминаю, что я буду в Тулузе во Франции или в Праге, это то, что начинает этот разговор. I mean, especially if they live in the United States, they might be like, "You're going where?" Особенно если люди живут в Соединенных Штатах, они говорят, ты куда едешь? Well, it creates a very natural, well, I got this travel thing going. И тогда совершенно естественно сказать, ну, у меня вот эта штука, связанная с путешествиями, тут есть. What travel thing? We love to travel. Какая штука про путешествия? Мы любим путешествовать. Well, I tell you what, when we get done talking, I'll send you a video. You can check the whole thing out. Слушай, ну давай, ладно, когда мы закончим разговор, я тебе видео пришлю, там посмотришь, что и как. I'll invite you to a Zoom. You can check the whole thing out. Ну, или я тебя могу пригласить на Zoom, там послушаешь, о чем говорят, все поймешь. So again, this is a time of year you can reach out to anybody and everybody. То есть это то время в году, когда вы можете достичь абсолютно любого человека. Now, for those of you that have never heard the story, that when I was recruiting Ark and Tatiana, Для тех из вас, кто никогда не слышал эту историю, как я рекрутировал Арка и Татьяну. I didn't know them that well, Я их не знал особо хорошо. which is to say that I only knew of them. I didn't really know them. Я вообще, надо сказать, я только про них слышал, я их лично вообще не знал. And I kept sending Tatiana different text messages about, hey, we're doing some big things. You got to take a look. И я продолжал Татьяне отправлять текстовые сообщения, типа, эй, у нас тут большое дело крутится, взгляни. But I also sent her messages, Happy Thanksgiving. Но я также отправлял ей послание, типа, хорошего Рождества, хорошего Дня Благодарения, Merry Christmas. с Рождеством, Happy New Year. с Новым годом, Happy Valentine's Day. с Днем Святого Валентина, Happy St. Patrick's Day. с Днем Святого Патрика, Happy Easter. с Пасхой, Happy birthday. с Днем Рождения. So the holidays give you a way to keep in touch with people, even if you've already prospected them before. It's a way of re-engaging the conversation. То есть праздники дают вам возможность восстанавливать какие-то контакты с людьми, даже если вы когда-то их уже приглашали в компанию и ничего не получилось, вы можете продолжать поддерживать отношения. And guys, at our core, all we do as partners of Trevorium, we are professional conversation starters. И на самом деле, друзья, все, что мы делаем как партнеры Травориума, мы профессиональные начинатели общения. Everything happens by having conversations with people. Все происходит от того, что у нас есть общение с людьми. For some people, the timing's right. Для некоторых людей это правильное время. For other people, the timing is not right. Для других людей это неправильное время. It's no different than if I walk into a department store today. I walk into it, say, a store, my wife's shopping. I'm just kind of looking around. Somebody comes up and says, "Can I help you?" Это как, знаете, например, если я захожу просто в обычный какой-то магазин, и вот я там стою, моя жена ходит там, делает покупки, а я просто стою, оглядываюсь, ко мне кто-то подходит и говорит, могу я вам помочь? And I say, "No, I'm just looking." И я скажу, нет, я просто смотрю. Because the timing's not right. I'm not really, my wife's the one that's really shopping, not me. Потому что это неправильное время. Я на самом деле ничего не ищу. Это моя жена там что-то ищет, а я так. But now that I'm about to take another trip, I'm probably going to go down to the department store. Но, возможно, в следующий раз я снова зайду в этот магазин, And I may pick up a new suit jacket. и я могу выбрать там себе новый пиджак костюмный. So that same person 2 months ago said, "Can I help you?" And I'm like, "No, I'm fine. Don't bother me." То есть один и тот же человек, 2 месяца назад его спросили, чем помочь, он такой, не надо, ничего, отстаньте. 2 months later, they say, "Can I help you?" 2 месяца спустя тебе говорят, могу ли я помочь? But now the timing's right. Но теперь правильное время.
Yes, you can help me. I need a suit jacket. Да, ты мне можешь помочь, мне нужен пиджак. And guys, it's no different in our business. И нет никакой разницы и в нашем бизнесе. The people who say no today, no doesn't mean no. No means not now. Люди, которые говорят «нет», «нет» вообще не означает «нет», «нет» означает «не сейчас». No means the timing's not right. «Нет» означает «время неверное». No means that I'm not yet hungry enough. I'm not dissatisfied enough to take on something new. «Нет» означает, что я сейчас недостаточно свободен, недостаточно готов для того, чтобы начать или воспринять что-то новое. The same could be true. Pretend that I called you up and said, hey, I want to go on a diet, lose some weight. Do you want to join me? То же самое может быть, знаете, если я звоню и говорю, я собираюсь пойти начать диету для того, чтобы похудеть. Ты со мной? Some of you might be thinking, wow, I need to lose some weight. I want to lose some weight, but you know, the timing's not right. I got so much going on. I got all these things. I don't even want to think about the changes I would have to make in order to make the diet work. Кто-то может сказать, да, мне, пожалуй, стоило бы подумать о диете, мне нужно сбросить вес, но сейчас совсем не то время, у меня столько всего происходит в жизни, у меня так много вокруг, я совершенно не могу уделять этому внимания, я даже думать не хочу о том, чтобы изменять что-то в жизни, чтобы для меня стало возможным сейчас похудение. It's not that they didn't want the result, they just didn't want the changes that come with trying to get the result. Это не то, чтобы они не хотели результата. Это дело в том, что они просто не хотят делать те изменения, которые необходимо сделать для достижения результата. Now, there could be some people that today, they don't feel like they need to lose any weight. They're comfortable with their weight, and they'll say, no, because I don't even want the result. Есть какие-то люди, которые вообще не считают, что им нужно сбрасывать вес, они себя прекрасно чувствуют, и они говорят нет, потому что им не нужен результат. But that's today, November the 4th. Но это сегодня, 4 ноября. If they live in the United States, Если они живут в Соединенных Штатах, they have Thanksgiving coming. у них подходит День Благодарения, They have all the holiday Christmas cookies and fudge and pretzels and all the holiday goodies coming. и все эти рождественские закуски, печеньки и все, что мы едим здесь на Рождество. They got Christmas coming. Потом приходит само Рождество, New Year's Day's coming. потом новогодняя ночь, And then we're talking playoffs football. We got football playoffs happening. а потом у нас розыгрыш в плей-офф в футболе. So come February, Приходит февраль, they put their pants on. They don't fit so good. они пытаются надеть штаны, но штаны не налазят. And they want to take a trip to the beach this summer. И они хотят отправиться летом на пляж. Now they're calling you up. Hey, are you still doing that diet? Теперь они тебе звонят и говорят, слышишь, а ты все еще эту диету там занимаешься этим? And guys, it's all about timing. It's about their timing, not ours. И это, ребята, это все касательно времени, и это касательно их времени, не нашего времени. When you're a true servant leader, it's about your prospect, not about you. Когда ты настоящий лидер-служитель, то это все о твоем кандидате, а не о тебе. And I know that's tough to do. И я понимаю, что это тяжело делать. Because when you're brand new, you want to get your first 3 people signed up so bad you can taste it. Потому что ты, когда ты совсем новый, ты так хочешь быстро подписать своих первых 3 человек, что прямо у тебя во рту это ощущение. You just know that your friend Olga or Alex or Natalia, man, they're going to be so good at this. They're going to tear it up. Ты просто знаешь, что твой друг Ольга или Алекс или Наталья, они будут так классны в этом деле, они просто всех порвут. And you're excited. That's a good thing. You should be excited. И ты воодушевлен, и это хорошо. Воодушевление – это хорошо, возбуждение. But we've always got to remember it's about their timing, not ours. Но мы должны всегда помнить, что это про их время, а не про наше. And the moment may not yet be right for them. И момент конкретный этот может быть не самым лучшим для них. And your job as a professional Chavorian partner
И твоя работа как профессионального партнера Травориума is to find unique ways to keep in touch with people so that you are there when the timing is right. это найти возможности понять, когда время правильно для них, и тогда с ними говорить. Now, notice I said find unique ways to keep in touch with people, not unique ways to annoy people, unique ways to beat people up, unique ways to pound on them until they join. Когда я говорю «найди уникальные способы, чтобы приглашать людей», я не имею в виду «найди уникальные способы, чтобы достать людей», «найди уникальные способы, чтобы вынести им мозг» или «найди уникальные способы, чтобы их втоптать полностью в землю. Our job is just to keep in touch, right? Keep in touch, keep the conversation going over a long period of time. Наша работа заключается в том, чтобы поддерживать отношения так, чтобы они длились долгое время. And guys, this is the perfect time of year to keep those conversations going. И это прекрасное время в году, чтобы наше общение длилось. Because whether you have talked to them about Travorium or not, Потому что независимо от того, говорили вы с ними про Травориум или нет, you can reach out and say, Happy Вы- holidays. вы все равно можете с ними связаться и сказать «хороших выходных, хороших праздников». For those of you that are Christian, we just had All Saints Day. We had All Souls Day. Для тех из вас, кто христиане, у нас только что был День всех святых. For those of you that celebrate Halloween, we just had Halloween. Happy Halloween. Для тех, кто празднует Хэллоуин, вы можете сказать «хорошего Хэллоуина». Today go three. Всякие хэллоуинские там приколы. For those of you that celebrate Thanksgiving, Happy Thanksgiving. Для тех из вас, кто празднует День Благодарения, скажите «хорошего Дня Благодарения». But eventually you have Merry Christmas or Happy Ramadan, or, I mean, there's all the different holidays based on the things you do in your own country. И вы можете сказать также «хорошего Рождества» или «хорошего Рамадана», или что бы вы ни делали в своей стране, что бы вы там не праздновали. Then we have Happy New Year. А затем у нас счастливого Нового года. And then you can send a text message, not only Happy New Year, but did you set any New Year's goals, resolutions, any New Year's goals? И затем можно отправить послание и сказать, установил ли ты какие-то новые цели для этого года. Now, guys, this is all about just being a human being first and a marketer second. И это все о том, что надо быть сначала человеком, а потом уже рыночником. But when you ask someone, did you set any New Year's goals? We're tapping into their dreams. We're tapping into their aspirations. И когда ты спрашиваешь кого-то, установил ли он какие-то новые цели на Новый год, это все про их намерения, про их жизнь. If you wish somebody Happy Thanksgiving and they reply back to you Happy Thanksgiving, Если вы желаете кому-то хорошего Дня Благодарения, и они вам отвечают в ответ хорошего Дня Благодарения, you can ask them, do you have any plans for Thanksgiving? вы можете спросить, есть ли у вас какие-то планы на День Благодарения? Or how about this question? Do you plan on traveling anywhere for Thanksgiving? Или как насчет такого вопроса? А ты собираешься куда-то путешествовать во время Дня Благодарения? Very nonchalant. Yeah, we did that. We kind of got the travel conversation in there in the middle of a normal question. Видите, мы вроде как начали говорить о путешествиях, но с другой стороны это вполне обычный вопрос. Do you plan on traveling anywhere for Christmas? Ты собираешься куда-то ехать на Рождество? So again, it's all about keeping the conversation going То есть это все о том, чтобы поддерживать общение, without being annoying. без того, чтобы быть доставучим. You don't want to be the partner. Are you ready to join yet? 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 Готов стать партнером, готов записаться, готов записаться, готов записаться. That's like a kid in the backseat of the car. Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Это как ребенок на заднем сидении автомобиля. Ну что, приехали? Ну что, приехали? Ну что, приехали? Ну что, приехали? And you're like, "Ugh." И тебе уже хочется повернуться ему в лоб дать. You don't want to be those people. Вы не хотите, чтобы вас воспринимали таким образом. So yes, be excited. Поэтому да, будьте воодушевленными.
Yes, reach out to everybody. Да, достигайте всех, кого можете. But remember, it's about them, not about you. Но помните, что это про них, а не про вас. It's about their timing, not yours. Это про их время, а не про ваше. A couple of maintenance issues, or a couple of things I want to bring up real quick that the company's announced before I forget. Некоторые вещи, которые я хотел бы объявить, то, что объявлено компанией, прежде чем я забуду. Obviously, we have our big event happening in Orlando, Florida. Во-первых, у нас большое мероприятие намечается в Орландо, во Флориде. That will be January 31st, February 1st. Это будет с 31 января по 1 февраля. Anybody who's a leader will be there. Любой лидер там будет. Anybody who wants to be a leader will be there. Каждый, кто хочет быть лидером, там будет. Meaning that going to the event is what makes you a leader. Я имею в виду, что поездка на ивент – это то, что делает вас лидером. It's one of those non-negotiable items. Это то, что вне каких-то дискуссий. This is the big, huge company event in Orlando, Florida. You must be there. Это большой ивент компании в Орландо, Флориде, вам надо там быть. If you are serious about your business, you'll be there. Если вы всерьез относитесь к бизнесу, вы там будете. And not only will you be there, you'll be bringing a lot of people from your team there. И не только вы там будете, но вы еще и людей своей команды привезете туда. In fact, I had a mentor one time who told me, Todd, if you're not at the event, then I will assume you're not very serious about the business. And if you're not serious about the business, why should I be serious about you? Мне один из моих менторов когда-то сказал: Тад, если ты не приедешь на ивент, значит, ты не очень серьезно относишься к бизнесу. А если ты не очень серьезно относишься к бизнесу, почему я должен серьезно относиться к тебе? Because there's no single day this year that can help grow your business more than you being in Orlando, Florida. Потому что ничего в этом году другого не произойдет, что поможет тебе вырастить твой бизнес так, как поможет поездка в Орландо, во Флориду. So I will be here every Monday in the year of 2025. Я буду здесь каждый понедельник в 2025 году. And if you're here every Monday, we spend an hour together every Monday. So we're going to spend 52 hours together in the year 2025. И если вы будете здесь каждый понедельник, то мы вместе с вами проведем в 2025 году 52 часа. But the event in Orlando is more powerful than the 52 hours we're going to spend together. Но ивент в Орландо гораздо сильнее, чем те 52 часа, которые мы вместе проведем. So anyone who's serious about their business, you must be there. Любой, кто серьезно относится к бизнесу, вы должны там быть. Now, you might be thinking, well, Todd, I got to buy a plane ticket. I got to buy a hotel room. It's expensive. И вы можете сказать: ну, Тад, мне нужно купить билет на самолет, мне нужно забронировать отель, это дорого. That's why I'm bringing it up now. Вот почему я об этом говорю сейчас. That event is 90 days away. До этого ивента еще 90 дней. If you're thinking that money might be tight, если вы думаете, что денег может не хватать, then maybe for Christmas you should tell people, don't buy me any gifts. I have a GoFundMe page. I'm trying to get to Orlando, Florida. Please just contribute to my GoFundMe page. Если вы можете сказать сейчас своим друзьям, если чувствуете, что у вас будет не хватать денег, пожалуйста, не покупайте мне ничего на Рождество. Вот у меня есть страничка в GoFundMe. Пожалуйста, лучше перечислите туда деньги, мне нужно поехать на ивент. I'm collecting plastic cans and bottles to make sure that I get the money to get there. Я буду собирать пластиковые бутылки и алюминиевые банки, чтобы собрать деньги для поездки. So one of the keys is to get people to treat their business like you paid $2.6 million for your business. Один из моментов – это научить людей относиться к своему бизнесу так, как будто они вложили в него $2 800 000. In fact, if you and every person on your team had paid $2.6 million to join Trevorium, вообще, если бы вы и все люди в вашей команде заплатили больше $2,5 миллионов, чтобы присоединиться, would you all be in Orlando, Florida? Были бы вы все в Орландо, во Флориде? And you already know the answer, of course.
И ответ известен, конечно. I paid 2.6 million for this business. Of course I'm going to be in Orlando, Florida. Я 2,6 миллиона долларов заплатил. Конечно, я буду в Орландо, во Флориде. And all of my teammates that paid 2.6 million are going to be there too. И все мои члены команды заплатили по 2,6 миллиона долларов. И мы все будем там тоже. Would you have your business open every day if you paid 2.6 million for it? Будет ли твой бизнес работать каждый день, если ты заплатил за него 2,6 миллиона долларов? Or would you be like, well, I'm open on Monday, Tuesday, not Wednesday, Thursday, Friday, but then I'm open again on Saturday? Или ты будешь так, я поработаю понедельник, вторник, но я не буду открываться в среду, четверг, пятницу, а потом, может, откроюсь еще в субботу. You would have your business open every single day. Ты свой бизнес будешь держать открытым каждый день. Now, I'm using the number 2.6 million for a reason. Теперь я использую эту цифру в 2,6 миллиона долларов по определенной причине. Because I read an article yesterday. Потому что я вчера прочитал статью. It was titled The Cost of Buying a McDonald's. Она называется «Цена покупки Макдональдса». This was on the front of Yahoo Finance. Это на странице Yahoo Finance. So I'm going to read you some of the highlights of buying a McDonald's. Это такая сумма, которая нужна, чтобы купить Макдональдс. Number one, a new franchise cost $2.6 million. То есть, во-первых, новая франшиза стоит 2,6 миллиона долларов. And you must have at least 1 million of that in your own personal money. You cannot borrow it. You must have at least 1 million of your own personal money invested in the McDonald's. И помимо прочего, у тебя еще из этих денег 1 миллион должен быть твоих собственных денег. Ты не можешь просто взять все эти деньги где-то в долг, лон в банке. Ты должен использовать только 1 миллион своих денег, чтобы открыть Макдональдс. You have to have $500,000 in cash reserves. Тебе нужно иметь также 500 тысяч долларов наличными в запасе. That money also cannot be borrowed. И это деньги, которые также не должны быть одолжены. You are going to have to go to Hamburger University for a minimum of 18 months. Тебе нужно будет отправиться в университет гамбургеров как минимум на 18 месяцев. So even after putting up the 2.6 million, no, there's no income for you. You got to go to Hamburger U. You got to go to Hamburger University for a minimum of 18 months to learn how to run the McDonald's. То есть после того, как ты вложил 2,6 миллиона долларов, ты не начинаешь получать прибыль. Ты еще должен поехать в гамбургерный университет, чтобы там научиться, как управлять Макдональдсом. Your open inventory is going to cost you $14,000 to $39,000. Твой инвентарь будет стоить тебе от 14 до 39 тысяч долларов. You have to pay 3 months rent up front. Тебе нужно заплатить 3 месяца аренды вперед. Miscellaneous opening expenses can be $52,000 to $64,000. От 52 до 64 тысяч долларов могут быть твои побочные расходы на все необходимые мелочи. You have to pay 5% of your gross revenue to the McDonald's Corporation. Тебе нужно платить 5% от твоего общего дохода, то есть до вычета налогов в компанию Макдональдс. And they can charge you up to another 5% for advertising. И они также могут с тебя взять еще 5% за рекламу. So then it's going to take you 7 to 8 years to break even. Потом у тебя уйдет от 7 до 8 лет на то, чтобы вернуть все вложенные деньги. So let's quickly review. You had to put up $1 million minimum of your own money. So you had to pay 2.6 million, of which $1 million you had to have in cash yourself. Давайте теперь посмотрим, что вам надо вкладывать. Вам надо вложить как минимум 1 миллион своих собственных денег, то есть не одолженных. Это деньги, которые у вас уже должны быть к началу бизнеса. You had a lot of other expenses to get started. У вас есть также масса других
расходов для того, чтобы просто начать. You had to go to Hamburger University for 18 months minimum. Вам нужно отправиться в Гамбургерный университет как минимум на 1,5 года. You're going to spend the next 8 years working at McDonald's every single day. Вам нужно потратить следующие 8 лет, работая в Макдональдсе каждый день. Now, if you just spent 2.6 million on a McDonald's, do you think, well, you know, I'm open on Monday, but I didn't open the McDonald's on Tuesday, Wednesday, Thursday, but maybe on Friday I'll open it up for a little bit in the afternoon? I mean, no. You're going И to вот have your вы, McDonald's open every day. и вот вы открыли Макдональдс и такой, ну, я поработаю понедельник, вторник, потом, наверное, я в среду, четверг не буду, ну, в пятницу посмотрю, может быть, там, в субботу, если только на пару часиков. Нет, вы будете держать его открытым постоянно. You're going to have negativity. У вас будут неприятные моменты. You'll get people that come in and tell you my food was cold, my fries were soggy, my hamburger was wrong, your employee was rude, your bathrooms are dirty, your corporation's horrible. К вам будут приходить люди, которые будут говорить, что у меня была картошка плохо прожарена, у меня здесь гамбургер не тот, и ваши люди были грубыми, туалеты у вас грязные, ваша компания вообще дрянная. Your food is killing our children. Ваша еда убивает наших детей. Clogging people's arteries. Clogging their arteries like heart disease. Вам нужно будет все время с людьми там расшаркиваться, искать какие-то для них извинения. You're killing all these animals. Вы убиваете всех этих животных. It's cruelty to animals. Это жестокость по отношению к животным. All those animals are contributing to global warming. Все эти животные, из-за них все, значит, из-за этого начинается глобальное потепление. Now, when people come in and say these kinds of things, which are going to happen, когда люди будут приходить и говорить вам все эти вещи, что непременно произойдет. Do you think, well, you know, I had a bad day today, so I'm not going to open up the store tomorrow. I'm going to take a couple of days off. Вы что скажете? Ну, у меня сегодня был неудачный день, поэтому я, пожалуй, останусь дома на пару дней, не буду открываться. No, you're going to have your McDonald's open every day. Нет, вам придется свой Макдональдс держать открытым каждый день. You're going to be down there working it every single day. Вы там будете и будете работать каждый день. You'll be at the McDonald's convention in Orlando, Florida. You're not going to miss it. Вы будете на Макдональдсовской конференции в Орландо, во Флориде. Вы ее не пропустите. You're going to study the McDonald's handbook and the trainings that are put out by the leadership to make sure you're doing all of the correct practices to run your McDonald's. Вы будете изучать все макдональдсовские инструкции, брошюры и все тренинги посещать для того, чтобы понимать, как лучше преуспеть в бизнесе. You're going to be there from sun up to sundown, 7 days a week for the next 8 years. Вы там будете от восхода до заката 7 дней в неделю в течение следующих 8 лет. You're not going to go to Toulouse, France like me in a couple of weeks and then slide on over to Prague. You ain't going anywhere. This thing, you don't own a McDonald's, this thing owns you. Вы не поедете в Тулузу, во Францию, или потом переместитесь оттуда в Прагу. Вы 8 лет вообще никуда не поедете. Вы на самом деле не владеете Макдональдсом, это он владеет вами. So after you do everything I just described, и вот после того, как вы сделаете все, что я только что описал, the average McDonald's owner earns $94,000 a year. В среднем владелец Макдональдса зарабатывает $94 тысячи в год. 94,000 a year. 94 тысячи в год. Guys, our ambassadors make 125,000 to 145,000 a year. Это наши амбассадоры зарабатывают от 120 до 145 тысяч в год. You didn't have to pay 2.6 million for your Trevorian business. И вам не нужно платить 2,6 миллиона за ваш бизнес. Of which $1 million had to be your own cash, couldn't borrow it. Из которых миллион нельзя даже взять в долг, это должны быть ваши личные деньги. You don't have to be there from sun up every day because they serve breakfast early in the morning and they're still serving food late at night. You don't have to be there 7 days a week from sun up to sundown. Вам не нужно там быть 7 дней в неделю от рассвета до заката.
You don't have to pay all of these fees to the McDonald's Corporation. Вам не нужно платить все эти взносы в корпорацию Макдональдс. All you have to do is at least adopt the mentality, I'm going to treat my business like a business. Все, что вам нужно сделать, это просто научиться этому стилю мышления, что я буду к своему бизнесу относиться как к бизнесу. I'm going to read 10 pages of a good book every day. Я буду читать 10 страниц хорошей книги каждый день. I'm going to listen to 15 minutes of positive audio every day. Я буду слушать 15 минут хорошего аудио в день. I'm going to prospect 3 to 5 people every day. Я буду приглашать от 3 до 5 человек каждый день. Not every other day. Не через день. If you own a McDonald's, you're not going to open up the store every other day. Если вы владеете Макдональдсом, вы не будете его открывать через день. You're going to open up the store every day. Вы будете его открывать каждый день. Guys, how long does it take to read 10 pages of a good book every day? Ребят, сколько требуется на то, чтобы прочитать 10 страниц книги каждый день? Some of you, 2 minutes, 3 minutes. Для некоторых из вас 2-3 минуты. Some of you might take you 10 minutes. Некоторым может понадобиться 10 минут. Some of you, if you're like me, it might take you 20 minutes. Если вы такие, как я, то вам может понадобиться 20 минут. But if you're reading 10 pages of a good book every day, that's like 18 to 20 books a year. Но если вы читаете по 10 страниц каждый день, то это 15-20 книг в год. How long does it take to listen to 15 minutes of positive audio every day? Каких усилий нужно, чтобы прослушивать 15 минут хорошего аудио каждый день? Exactly 15 minutes. Ровно 15 минут. But guys, you can do it while you're driving your car. Вы можете это делать, пока едете в машине. You can do it while you're at the grocery store shopping for food. Вы можете это слушать, когда вы в магазине еду покупаете. You can do it while you're working out. Вы можете это делать, когда вы занимаетесь на тренажерах. Running on the treadmill. Вы идете по беговой дорожке. Going out for a walk. Вы ходите на прогулку. You can do it while you're cooking food. Пока вы готовите еду. You can do it without taking any time away from other things you have to do. Вы можете делать это, не отнимая никакого времени от того, чем вам еще нужно заниматься. How long does it take to connect with 3 to 5 brand new people every day? Как много времени вам нужно, чтобы соединиться с 3-5 людьми каждый день? Hey, Yulia, how you been, man? Give me the updates on you and your family. Эй, Юля, как у тебя дела? Расскажи, что у вас нового в семье. Maybe I bump into someone I don't know that well. Может быть, я с кем-то встречусь, кого я так хорошо не знаю. I say, look, I got a good story. Я говорю, слушай, у меня есть классная история. Takes about 2 minutes. Минуты 2 займет. Might make you a lot of money, might not. Может быть, поможет тебе сделать большие деньги, может быть, нет. Want to hear it? Хочешь послушать? How long that take? Как много времени это требует? It doesn't take very long to connect with 3 to 5 people every day. Это не так уж много времени занимает, возможность связаться с несколькими людьми в день. But guys, this business pays a lot more money than if you had spent 2.6 million on a McDonald's. Но, друзья, этот бизнес приносит гораздо больше денег, чем если вы потратите огромные деньги на открытие Макдональдса. Igor and Larissa just had their 2-year anniversary of being with your boy. У Игоря и Ларисы только что был юбилей, 2-летний юбилей пребывания в Траволиуме. They're over $50,000 a month in income now. У них сейчас доход порядка 50 тысяч в месяц. You can't do that at McDonald's. Вы не можете это сделать в Макдональдсе. You can't do that at Subway. Вы не можете это сделать в Subway. You can't do that at Facebook, Microsoft, Apple, or almost any other place. Вы не сможете столько зарабатывать в Фейсбуке, Apple и в большинстве других мест. You don't make that kind of money as a heart surgeon. Вы столько не зарабатываете, как кардиохирург. You don't make that kind of money as a brain surgeon. Вы также не зарабатываете такие деньги, будучи нейрохирургом. So here we have this business that anybody could start for a couple $100.
Итак, вот у нас перед нами этот бизнес, который каждый может начать за пару сотен долларов. Almost all of us did the platinum at 349. Практически все берутся за платиновый за 349. But if somebody was really struggling financially, they could join as a titanium for 229 and upgrade later on. Но если кто-то действительно, у кого-то действительно проблемы с деньгами, он может вступить как титановый и начать с 299. So we have a business that anybody could do. То есть это бизнес, который каждый может делать. See, that's not true of McDonald's. Not anybody can do McDonald's because most people don't have the financial wherewithal to buy a McDonald's. И это неправда, если мы говорим о Макдональдсе, потому что у многих людей просто нет таких денег, чтобы начать Макдональдс. And when you start comparing the two, И когда вы начинаете сравнивать эти две компании, you couldn't give me a McDonald's. вы не можете подарить мне Макдональдс. I'd be like, whoa, don't bring that McDonald's stuff near me. Я скажу, не, даже не говори мне про этот Макдональдс. I'm not going to get sucked into sun up 5 a.m. down there making bacon, egg, and cheese biscuits and employees and food inspectors. And no, thank you. Я не буду втягиваться в эту историю про вставание в 5 утра, чтобы пожарить бекон и яйца и иметь дело со всеми этими инспекторами, санинспекторами и прочим. Нет уж, спасибо. You couldn't give Igor and Larissa a McDonald's. Ты не можешь подарить Игорю и Ларисе Макдональдс. They'd be like, I can't afford the pay cut. Я не могу себе позволить такие деньги. Igor says, I got 8 kids. I can't afford the pay cut. Игорь говорит, у меня 8 детей, я не могу себе позволить такие срезания доходов. You couldn't give Ark and Tatiana a McDonald's. И вы не можете Арку и Татьяне подарить Макдональдс. They'd be like, no, thank you. No, thank you. И скажут, не, спасибо. Ark and Tatiana, they've been here 2.5 years, make 5 times as much as the average McDonald's owner. Арк и Татьяна, они были здесь 2,5 года, они зарабатывают в 5 раз больше, чем средний владелец Макдональдса. Without all of the headaches. Без всей этой головной боли. Again, the employees, the inventory, the open early Еще in раз, the morning and late at night. работники, инвентарь, работать с раннего утра до позднего вечера. Human resource issues. Проблемы с персоналом. Safety issues, OSHA issues, food inspectors. Проблемы безопасности, инспектора санитарные. Building inspectors. Инспектора по зданию. Not to mention the McDonald's people that are down there trying to get you to do this or do that. Не говоря уже о том, что там еще люди к тебе постоянно лезут, которые пытаются тебя заставить делать то или другое. And when you look at our business from that perspective, И когда ты смотришь на наш бизнес с таких перспектив, it pays you more money than being a heart surgeon. тебе это приносит больше денег, чем быть кардиохирургом. More money than being a brain surgeon. Больше денег, чем быть нейрохирургом. More money than owning a $2.6 million McDonald's. Больше денег, чем если ты владеешь 2,5-миллионным Макдональдсом. I can work it part-time. Я могу работать с частичной занятостью. I don't have to quit my regular job. Мне даже не нужно бросать мою обычную работу. I'm going to mute everybody, Max, so just unmute. Yes, sure. So when you look at it from that perspective, guys, we have the most incredible business in the world. Если вы посмотрите на это с такой перспективы, у нас самый прекрасный бизнес в мире. And the primary skill set is to become a professional conversation starter. И главный наш навык, главное умение – это стать профессиональным разговорщиком. The ability to say, Tatiana, how you been? Возможность сказать, Татьяна, как у тебя дела? Give me the updates on you and Ark. Расскажи, как у тебя и Арка дела. And then follow up. А затем просто поддерживать отношения. Write their name down in a notebook so you don't forget about them. Напиши их имена в книгу, чтобы не забыть. Track all the people that you've talked to. Отслеживай, что происходит со всеми людьми, с которыми ты разговариваешь. Treat your business like a business. Относись к своему бизнесу как к бизнесу.
And if you'll treat your business like you pay $2.6 million for it, И если ты будешь относиться к бизнесу так, как будто ты за него заплатил 2,6 миллиона долларов, it will make you wealthy over time. это тебя со временем сделает богатым человеком. For some people, it happens fast. For other people, it might happen slower. Для кого-то это происходит быстро, для кого-то медленнее. Now, here's the funny thing about it happening slower. Вот что интересно о том, когда это происходит медленнее. We just got done celebrating a brand new ambassador, Dr. Phyllis Terry. Мы как раз отмечаем, празднуем совершенно нового амбассадора, доктора Филлис Терри. Now, I'm going to pull up a picture of Phyllis. Я покажу портрет Филлис. Now, Phyllis, by the way, just got inducted into the Hall of Fame in the country of Africa for her missionary work. Доктор Филлис, кстати говоря, только что была помещена в зал славы в одной африканской стране за свою миссионерскую работу. She also just received an award from the President of the United States for her missionary work. Она также получила только что награду от президента Соединенных Штатов за свою миссионерскую работу. She's been to over 80 countries. Она была в более чем 80 странах, Doing missionary work all over the world. делая миссионерскую работу по всему миру. So she's a busy person. То есть она занятой человек. So this is Dr. Phyllis Terry right there. Это доктор Филлис Терри здесь. So while she's running around the world doing missionary work, Trevorian was just a part-time thing for her. То есть пока она ездила по миру и занималась своей миссионерской работой, травориум был у нее просто таким вот сторонним доходом. So she didn't become an ambassador in 4 months like Igor did. И она не стала амбассадором за 4 месяца, как Игорь. She didn't become an ambassador in 6 months Она не стала амбассадором за 6 месяцев, like Cynthia Sly did. как Синтия Слай. She didn't become an ambassador in 8 months like Tatiana did. Она не стала амбассадором за 8 месяцев, как Татьяна. Or 9 months like Larissa. Или за 9 месяцев, как Лариса. Instead, it took her 5 years. Вместо этого ей потребовалось 5 лет. And we think, wow, 5 years. И вы можете сказать, вау, 5 лет. And yet, if you went and did a McDonald's, it would take you 10 years to make less money. И тем не менее, если бы она занялась Макдональдсом, потребовалось бы 10 лет, чтобы в результате зарабатывать меньше денег. So here she is working the business part-time, traveling the world doing missionary work, and she's making more money in 5 years than if she was at the McDonald's sun up to sundown for the next 10 years. И вот она путешествует по миру, занимается своей миссионерской работой, параллельно у нее развивается травориум, и через 5 лет она начинает зарабатывать больше, чем если бы она вкалывалась от рассвета до заката в своем Макдональдсе. Now, why do I spend so much time on this? Почему я так много времени этому уделяю? Well, one, I happened to see the McDonald's article yesterday. Во-первых, я увидел эту статью про Макдональдс вчера. And when you read what they have to do compared to what we have to do, и если ты прочитаешь, как это можно сделать по сравнению с тем, что можно сделать у нас, when you read the kind of money they make versus the kind of money we make, когда ты посмотришь, сколько они зарабатывают по сравнению с тем, сколько мы зарабатываем, you realize that, guys, who's got it better than us? ты понимаешь, что, ребята, кто вообще лучше нас? Nobody. Никто. I'll ask you again. Who's got it better than us? Я еще раз вас спрашиваю, у кого дела лучше, чем у нас? Touch yourself and say, nobody. Потрогай себя и скажи, ни у кого. One more time. Who's got it better than us? Еще раз, у кого лучше, чем у нас? And when you understand that, wow, all I have to do is bring the mentality of I'm going to treat my business like a business and do the small, simple things that anybody could do every day, repeated over time. И когда я пойму, что все, что мне нужно, это просто начать относиться к моему бизнесу как к бизнесу и делать эти маленькие вещи постоянно, регулярно. And part of that is, yes, I must be in Orlando, Florida, January 20 or January 31st and February 1st.
И часть этого – это то, что мне нужно быть в Орландо, во Флориде с 31 января по 1 февраля. But Todd, I still don't have the money. Но, Тат, у меня нет денег. Then find the money. Ну, найди деньги. You got 90 days. У тебя 90 дней. You didn't have to spend 2.6 million from McDonald's. Тебе не нужно 2,6 миллиона на Макдональдс тратить. You didn't have to put up $1 million of your own cash. Тебе не нужно вкладывать миллион наличности собственной. 500,000 in reserve cash. 500 тысяч в резервных деньгах. 50,000 just in inventory to open the doors. 50 тысяч просто на инвентарь, чтобы двери открыть. All you got to do is buy a plane ticket. Все, что тебе нужно сделать, это купить билет на самолет. Figure it out. Разберись с этим. Treat your business like a business. Относись к бизнесу как к бизнесу. If you had the winning lottery ticket, Если у тебя есть выигрышный лотерейный билет, but you had to be in Orlando, Florida to collect your money, но тебе нужно поехать в Орландо, Флориду, чтобы получить свои деньги. but you couldn't tell anybody that you had the winning lottery ticket, Но ты не можешь никому сказать, что у тебя есть такой лотерейный билет. you would figure out a way to be there. Ты найдешь способ, как туда приехать. You might get on your bicycle and start riding now. Ты, может, на велосипед сядешь и начнешь уже в ту сторону двигаться. You would get a ticket to the Greyhound bus. Ты билет возьмешь на автобус. You would do whatever it takes to be there. Ты сделаешь все, что возможно, чтобы там быть. And when you understand that this business is more valuable than almost any winning lottery ticket, И когда ты поймешь, что этот бизнес гораздо ценнее, чем любой выигрышный лотерейный билет, and our only job is to get you to take the same mentality, the same mindset, и наша единственная работа – это просто получить себе такой нормальный менталитет. again, you have the holidays coming up. You can tell people, don't buy me any gifts. I have a GoFundMe page. I got to get to Orlando, Florida. Don't buy me a card. That costs $5. Put $5 in my GoFundMe page. Help me get to Orlando, Florida. Еще раз, близятся праздники. Скажи друзьям, не надо мне ничего дарить, лучше положите эти деньги на мою страницу в GoFundMe. Не надо мне эту 5-долларовую подарочную карту, лучше положите $5 на мой счет в GoFundMe. Like most things in this business, guys, it doesn't come down to if I can. The only question is if I will. Как и много в этом бизнесе, тут значение не если я смогу, а если я сделаю. Because all of you could. Потому что все вы можете, All of you should. все вы должны. But unfortunately, Но, к too many сожалению, people won't. слишком много людей не хотят. Could, should, won't. Могут, имеют потенциал, но не хотят. That leads to the life of regret. И это приводит к жизни в сожалениях. Could, should, won't equals regret. Мог, имел возможность, не захотел и потом жалеет. Could, should, will equals, oh my gosh, I'm so glad I did it. Мог, имел возможность и сделал, означает, о, как круто, я получил то, что хотел. And so if you've not yet bought your ticket to be in Orlando, И если вы еще не купили свой билет в Орландо, your mission number one when you hang up from this Zoom ваша первая миссия, когда вы выйдете из этого созвона, is go buy a ticket to the Orlando conference. это пойти и купить билет на конференцию в Орландо. Call your upline ambassador, let them know I just got my ticket. I'm serious about my business. I will be there. Позвони своему амбассадору верхнему и скажи, я только что купил билет, я серьезно отношусь к делу, я буду там. And by the way, when you mentally get serious about your business, И, между прочим, когда вы ментально начинаете всерьез относиться к бизнесу, people will start being more serious about you. люди начнут более серьезно относиться к вам. Some of the prospects that we're talking to Некоторые кандидаты, с которыми мы говорим, are sitting back observing what we're doing. они сидят, откинувшись, и наблюдают за тем, что мы делаем.
They want to know, is this a business that we're committed to, or is this just something we're experimenting with? Они хотят знать, это что-то, к чему мы относимся серьезно, или это так, просто эксперимент. We've all had friends that call us up and they got they're always talking about this diet or that diet, or they're going on this diet or they're going on that diet. And, after the seventh or eighth diet, they might be like, okay, I don't know, let's just see how long you stick on this one, right? Знаете, у многих есть друзья, которым мы все время звоним про одну диету, другую диету, третью диету, и, наконец, на 8-й диете они уже говорят, ну, окей, мы посмотрим, как долго ты будешь этим заниматься. Guys, my wife and I, we've been here now 12 years with the company. Мои друзья, мы с моей женой были здесь уже 12 лет с этой компанией. We've been at every major company event. Мы были на всех основных ивентах компании. You say, well, Todd, that's because you guys make a lot of money. И ты можешь сказать, Тат, ну это потому, что ты зарабатываешь много денег. We do today, but we didn't back then. Мы сегодня зарабатываем, но тогда мы не зарабатывали. We make a lot of money today because we did the things you're supposed to do that lead to the money. Мы зарабатываем сегодня много, потому что мы сделали тогда то, что мы должны были сделать, что привело нас к большим деньгам. You can't sit in front of the fireplace and say, give me some heat, and then I'll think about giving you some wood. Вы не можете сидеть перед очагом, перед камином и говорить, дай мне немного тепла, и тогда я положу в тебя дрова. Your actions precede results. Твои действия продвигают результат. And so being here 12 years, going to every company event, nobody doubts whether or not me and Gina are serious about the business. И поэтому, когда мы были здесь 12 лет и посещали каждый ивент компании, ни у кого не возникало сомнения о нашем серьезном отношении к бизнесу. So for all of you, we need to get you to Orlando. Поэтому для всех вас нам нужно привести вас в Орландо. Because you're going to have people that are watching your business. You don't know they're watching you, but they're watching you. Потому что там будут люди, которые смотрят за вашим бизнесом. Вы не знаете, что они смотрят, но они смотрят. And when they see you in Orlando, И когда они увидят вас в Орландо, because you're going to be posting pictures from Orlando, потому что вы будете постить картинки из Орландо, they see you taking pictures with all of the ambassadors. они увидят ваши фотографии со всеми амбассадорами. Here's my picture with Igor and Larissa. Вот картинка с Игорем и Ларисой. And I can brag about who this couple is and what they've accomplished. И я могу хвастаться о том, что это за люди, чего они достигли. Here's my picture with ambassadors Ark and Tatiana. Вот моя фотография с амбассадорами Арком и Татьяной. I can brag about who they are and what they've accomplished. Я могу хвастаться о том, кто они, чего они достигли. Here's my picture with Ambassador Tatiana. Вот, Ambassador Tanya Andrikov. вот моя фотография с амбассадором Таней Андрюков. Ambassador Galina. Амбассадор Галина. Ambassador Irina. Амбассадор Ирина. Ambassador Anita. Амбассадор Анита. Ambassador Andrew and Svetlana. Амбассадор Андрей и Светлана. Sergey and Vera. Сергей и Вера. On and on and on. И далее, далее, далее. All of the different ambassadors. Все эти разные амбассадоры. And they see your picture. They see 2,000 people at the event. И они видят эту фотографию, они видят 2000 человек на ивенте. They now know you are serious about your business. Они теперь знают, что вы серьезно относитесь к своему бизнесу. Your sponsor, your upline ambassador knows you are serious about your business. Ваш спонсор, ваш вышестоящий человек знает, что вы серьезно относитесь к бизнесу. And when people know that you are committed, when people know that you're serious, then go ahead. Когда люди знают, что вы посвящены, что вы серьезно относитесь к бизнесу, they will tend to be more serious. They will tend to be more committed. Тогда они тоже хотят быть более серьезными, более посвященными. Remember, people follow strength, not weakness. Помните, что люди следуют за силой, а не за слабостью. People follow conviction. Люди идут за уверенностью. Imagine I'm Yulia's sponsor. Представьте себе, что я спонсор Юлии. And I call Yulia, hey, Yulia. И я звоню Юлии и говорю, ну, Юлия. Hey, are you going to this Orlando thing they're talking about? Ты едешь на эту Орландо, вот эту штуку, про которую они там говорят?
Because, if you go, I might go, but if you don't Потому go, что, then I don't know if I'll go. знаешь, ну, если ты поедешь, я, может, тоже поеду, но если ты не поедешь, ну, и я не знаю тоже, что делать. That's weak sauce. Weak sauce. Это слабость. That's not commitment. That's not strength. That's not conviction. Это не посвящение, это не сила, это не уверенность. Yulia, I'm going. I'm going to be there. I just want to know who's coming with me. Who's coming with me? Юля, я туда еду, я там буду. Мне только интересно, кто будет со мной в команде. I've already bought my tickets. I've already reserved my room. Я уже купил билеты, я уже комнату снял. I will be there. I'm not missing this. Я там буду, я не пропущу это. Okay, so with that, I hope all of you, when we hang up, will go buy your ticket if you've not already to Orlando. Теперь я надеюсь, что все вы, когда мы выйдем из этого разговора, пойдете и купите билеты, если вы их еще не купили. This is the kind of thing that can absolutely change your life. Это то, что абсолютно изменит вашу жизнь. If I had not gone to a network marketing convention back in 1993, I wouldn't be here today. Если бы я не поехал на ту конвенцию по сетевому маркетингу в 1993 году, меня бы сейчас здесь не было. If David Hart had not gone to a network marketing convention in 1998, this company wouldn't be here today. Если бы Дэвид Харт не поехал на эту конвенцию по сетевому маркетингу в 1998 году, этой компании бы здесь сейчас не было. That's the power of one single event. Это сила одного ивента. Now, we didn't get to some of the stuff I really want to get to today. Теперь мы так и не перешли к тому, о чем я действительно хотел сегодня поговорить. But luckily, we'll be back here again next Monday. Но, к счастью, мы будем здесь в следующий понедельник. I got some great stuff for you. И у меня есть некоторые прекрасные материалы для вас. We're going to start to get into a couple of other subjects, plus we're going to start covering all of the different ways you can prospect people. И у нас есть пара еще тем, но также я вам покажу самые разные пути, как вы можете приглашать людей. 53 different ways you can reach out to people and say, hey, are you open to taking a look? 53 способа для того, чтобы сказать, слушай, хочешь взглянуть? Otherwise, you cannot tell them in my new office in Las Vegas. Я также показываю вам мой новый офис в Лас-Вегасе. So we still have our home in California, but I'm in the Vegas home right now. То есть мы оставляем тот дом в Калифорнии, но я в Вегасе прямо сейчас. We still have stuff in boxes, so as I look around, we're not completely unpacked. У нас еще многое разложено в коробках, то есть мы еще не полностью распаковались. But sometimes you'll see me with this backdrop, other times you'll see me with the other backdrop that you're probably more used to seeing. Поэтому вы видите, может быть, что-то, что вы привыкли, и многое из того, что вы не привыкли, видите у меня за спиной. But with that, I go hop on my Zoom in Spain. На этом я перепрыгиваю на свой Zoom в Испании. Thank you all for being here. Спасибо всем, что были здесь. If any of you are coming to Toulouse, France or Prague, I will be there. I look forward to seeing you. Если кто-то из вас будет в Тулузе, во Франции или в Праге, я жду встречи с вами там. And make it a great week. Это будет замечательная неделя. We have 2 more months until New Year's Eve. У нас есть 2 месяца до Нового года. Let's finish the year strong. Давайте закончим год отлично. Have a great day, everybody. Хорошего времени всем. Mix, thank you so much for the translations. You're very welcome, Todd. Thank you, sir. Bye, everybody. Всем пока. Thank you, Todd. Thank you, everyone. Have a nice day. You too. Bye, everybody. Bye. Thank you very much. Thank you so Bye, much. thank you. Bye. Thank Bye. you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, everybody. Wonderful Zoom today, every day.